Hello students, welcome back to this part 3, that is the last part of the series of master classes of microbiology for your upcoming exams. Okay, this is the part 3, that is the last part. So today's master class is dedicated to this important topic of immunology. Today we'll discuss all the important questions in immunology. Okay, we'll do it as quickly as possible. I won't take much time of yours because yesterday it has been a very long, very lengthy session. So today it will be a very quick and very simple, quick and complete session on immunology. Okay, and as promised earlier, the surprise for you is will be done at the end. Okay, we'll go with the immunology questions. All these we finished. Yes. What are the questions? ಏನೇನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ and classification of immunity ಕೇಳಿದ್ರು. Okay, definition and classification of immunity. Then local immunity. Local immunity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Active immunity. Okay, then 3 marks ಅಲ್ಲಿ you have herd immunity, passive, artificial passive and innate immunity. Okay, so ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 100 ಪೀಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 100 ಪೀಪಲ್. Okay, among these 100 people, we have vaccinated, we have immunized only around 80 people. 80 people are immunized to a particular disease. Okay, out of 100 people, only 80 people are vaccinated or immunized for a particular disease. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, out of 100 people, 80 people if they are immunized, rest 20 people, 20 ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ if most of the people in a community, in a population are immunized for a particular disease, the remaining unimmunized or unvaccinated people are also protected for that particular disease. Okay, for example, this herd immunity concept was used in the prevention of smallpox, recently for the prevention of polio. Prevention is almost eradication of smallpox, elimination of polio. Even for COVID, we are using this herd immunity concept. Vaccination for COVID-19. Okay. So what is herd immunity? Herd immunity is when most of the people in a community, in a population are immunized or vaccinated. People who are unimmunized, a very small number of people who are unimmunized or unvaccinated are also protected against this disease because they have got most of the people around them immunized for that particular disease. Okay, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೂ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್, ಹೂ ಆರ್ ಮಿಸ್ಡ್,
ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಯುನೈಸ್ಡ್, ಈ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಈವನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಮ್ಯುನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಡಿಸೀಸಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಪೋಲಿಯೋಮ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇರಾಡಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೋವಿಡ್-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರೇಜ್ ಆದಾಗ ಈವನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಮ್ಯುನೈಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, so I think it's time for me to disappear so that I can explain each one of them quickly and in a brief way. Okay. Yes, we covered about herd immunity. Herd immunity is, once again I'll tell you, herd immunity is when most of the people, most of the population in a community are vaccinated or immunized against a particular disease. Those who are missed out during vaccination, who are lost during vaccination, are also covered, are also protected by this disease, against this disease, because of this herd immunity. Because most of the people in that community are immune already, they are already resistant to that particular disease, therefore others are also protected. So we'll start with immunity part, all the classification and all. So yes, immunity can be classified into innate and acquired. Okay, immunity can be classified into innate and acquired. Okay, so you have innate immunity and acquired immunity. ಏನಿದು innate immunity ಅಂದರೆ ಏನು? ಏನಪ್ಪ innate immunity? Innate immunity is the one that is present since birth. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಮಗಿರುವಂಥದ್ದು innate immunity. Okay, it is present since birth. Since it is present since birth, it is the first line of defense. Okay, innate immunity is the first line of defense and it gives rapid response. It is like our BSF or ITBP personnel, okay, who are at the border, who are the first line of defense when any enemies attack our borders. Rapid response. ಎಷ್ಟು rapid ಇರುತ್ತೆ? In 3 to 4 hours. Okay, then it is non-specific. Enemy ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆಂಟಿಜನ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ. It is non-specific and it does not have any memory, no memory. ಒಂದ್ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದೇ ಬಂದರೆ ಗುರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ lymphocytes, T and B lymphocytes. Okay, acquired immunity is the first line of defense, this is second line. Second line of defense, then it gives a late response. First line ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು acquired immunity.
because it is acquired, it is not present since birth. Okay, this is also another point. It is not present since birth. It is not present since birth, and it is specific to the organism. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ವೈರಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೆಮರಿ. ಮೆಮರಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮೊದಲೇನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಮೊದಲೇನು ಒಂದ್ಸರಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇದು ಮೆಮರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಗೆ, ಇನ್ನೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೂ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಈ ಮೆಮರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬಿಟ್ ಟೈಮ್. 5 to 7 days ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ವಿತ್ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಮರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. 5 to 7 days ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. 5 to 7 days ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಈ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ 3 to 4 hours ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಮರಿ. ಮೆಮರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮೆಮರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಮರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿದಿನ್ 3 to 4 hours. 3 to 4 hours ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ acquired immunity. Innate immunity is present since birth, whereas acquired immunity is not present since birth. It is acquired after birth. Innate immunity is the first line, whereas acquired is the second line. Rapid response, late response. It is innate is non-specific. Acquired immunity is specific to that particular organism. There is no memory in innate immunity, whereas in acquired immunity memory is present. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್, ಲೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5 to 7 days ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಪ್ಲೇ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ 3 to 4 hours ಅಲ್ಲಿ it will help in the production of antibodies. Okay, so this is about innate and acquired immunity. Okay, so hope you have taken a snapshot or written along with me. I'll erase this. So now we'll study the difference between the types of acquired immunity. Acquired immunity ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. Okay, so acquired immunity. Acquired immunity we have active and passive.
active and passive. We have active acquired immunity and we have passive acquired immunity. Okay. Active acquired immunity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We suffer, we get that disease. Okay. We get a disease. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್, ಬಾಡಿಲಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. therefore during infections and even during vaccination, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ particular bacteria or particular virus has got two properties. One is pathogenicity and another one is immunogenicity. Okay, these are the two properties of a particular organism. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರಲಿ. Pathogenicity is the ability to cause disease and immunogenicity is the ability to obtain or to produce an immune response. Okay, what we do in vaccination, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಸಿಟಿನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We remove the pathogenicity of that particular organism. Its disease causing ability na ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. Only we preserve, only we keep immunogenicity so as to elicit, so as to produce an immune response in that human being. Okay, ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದರದು? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಸಿ, ಇಮ್ಯುನೋಜೆನಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, there will be ability to produce antibodies. Okay, antibodies are produced in the first response when we vaccinate. Antibodies plus memory cells are also produced. ಆಗಲೇ ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಮರಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದಾಗ, ರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Therefore, you get a very quick response. This is the concept behind vaccination and creating an atmosphere of active acquired immunity in the body. Okay, so this is all about active acquired immunity. What is passive acquired immunity? Passive acquired immunity is directly you give immunoglobulins, that is antibodies. Directly if you give antibodies, it is passive acquired immunity, directly given antibodies. Directly given antibodies. Example ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮದರ್ ಟು ಫೀಟಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದೆಯಾವಲ್ಲ
ಆರ್ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ passive immunity. They come under passive immunity. For example, IgG crosses placenta. IgG and immunoglobulin ಇದೆಯಲ್ಲ, it crosses placenta. It is a natural example. Other examples that I can give are serotherapy, immunotherapy that you give. Then what else you have? Serotherapy, plasma therapy that you give. For example, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, in a very simple way, all these you don't require. Just know the names. Hepatitis B immunoglobulins, varicella zoster immunoglobulins ಕೊಡ್ತಾರೆ, tetanus immunoglobulins ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಾಲಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, that is also a passive acquired immunity. Okay, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, that is passive acquired. ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಾಡಿ ತಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, that is active acquired. Okay, hope you understood the difference between active acquired and passive acquired. Okay, we'll do the next topic, that is antigens. Antigens ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. You have sequestered antigens, non-sequestered antigens. Sequestered antigens ಅಂದರೆ hidden antigens. Okay, there are certain self antigens. First self antigens ನೋಡೋಣ. Self antigens ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಲಿ ಸ್ವಂತ ಇರುವಂಥವು. We have tolerance against them. Tolerance ಅಂದರೆ ಏನು? There is no immune response by our system. ಈ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ವೆಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಕ್ವೆಸ್ಟರ್ಡ್. ಸೆಕ್ವೆಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹಿಡನ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹಿಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ blood stream, so that there won't be any immune response against them, like ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಲೆನ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಮನ್. They are not exposed to our bloodstream. If they are exposed, they may get antibodies against them. Therefore, they are hidden. Sequestered antigens anta ಕರಿತೀವಿ. Non-sequestered antigens ಅಂದರೆ they are not hidden and they are, but still there is tolerance against them. Okay, these are the type of self antigens. Now we will see some non-self antigens, that is foreign antigens. Foreign antigens ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? One is T cell dependent antigen. I'll just mention the names, I cannot keep explaining the whole concept here. T cell dependent antigen ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Antigen, it binds to antigen presenting cell, ಅದರಿಂದ T cell activate ಆಗುತ್ತೆ. Process is same. Okay, antigen binds to antigen presenting cell, ಅದರಿಂದ there is activation of T cell.
because this is not a regular class, it is just an exam preparatory class for you. T cell activation agi adrinda B cells are also activated. B cells activate agindra plasma cells are activated. And then you have antibodies. And this is the normal immune response. Main sequence agodide, okay, in T cell dependent. T cell independent. T cell independent antigens ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, antigen directly activates B cells. B cells activate agi, you have plasma cells, and then there is form these plasma cells for antibodies, therefore giving rise to immune response. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, since it does not follow this routine path, ಈ routine T cell activate agi ಆಮೇಲೆ B cell activate ಮಾಡೋದು ಈ path ಅನ್ನ follow ಮಾಡಲ್ಲ. So here there is excessive activation of B cells. Excessive activation of B cells, that is polyclonal activation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಎಲ್ಲ B cells ಎಲ್ಲ activate ಆಗ್ತವೆ. Then there is activation of plasma cells, increase. This also increased production of antibodies, you have an exaggerated immune response. Immune response is exaggerated. Okay. Then you have super antigen. Super antigen concept ಅದೇ ಥರ almost. There is no processing of antigen here. Antigen processing ಆಗಲ್ಲ. It directly binds to MHC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. MHC ಗೆ bind ಆಗಿ there is polyclonal activation of both T and B cells activate ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Activate ಆಗಿ there is again exaggerated immune response. And then you have last, it is heterophile antigen. Heterophile antigen ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಟಿಜನ್ ಇತ್ತು, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದಿ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಏನಿದೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಶೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. Share the same antibody. This is heterophile antigens ಅಂತಾರೆ ಇವಕ್ಕ. So antigens, there are self and foreign. Self ಅಲ್ಲಿ you have sequestered and non-sequestered. Sequestered ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they are hidden like lens, cornea and sperms in the semen. You have foreign antigens. Foreign antigens you have T cell dependent, T cell independent, super antigen and heterophile antigens. Okay, this is all about antigens. We'll now study antibodies. Quickly we'll study antibodies. Antibody structure ನೋಡೋಣ. Antibody structure ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. So you have two light chains. Hope you know this. This is a heavy chain. Okay, you have disulfide linkages everywhere. So this is FAB. FAB and this is FC. I'll explain you. Okay. FAB,
ಅಂದರೆ these are both of them are antigen binding sites. Antigen ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, that they are antigen binding sites. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ದಿಸ್ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್. And here this area is complement binding site. Okay, this is heavy chain, okay, we have got two chains, heavy chain and light chain. Okay, this is the light chain, ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, this is light chain. And we have two regions. Okay, this is the variable region, V. This is the variable region, change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. This is the constant region. Okay, you have variable region, you have constant region. Two regions, variable and constant, two chains, heavy chain and light chain. Then you have three binding sites, you have two antigen binding sites and one host cell binding site. You also have a complement binding site. Okay, if you consider both of them as one, you have three binding sites. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, variations in light chain ಅಲ್ಲಿ if you get variations in light chain will divide the antibodies into idiotypes. Idiotypes ಅಲ್ಲಿ antibodies ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Whereas heavy chain ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ, ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ, you get isotypes. You get different isotypes of antibodies. Example, this is what you need to learn. ಯಾವುದಪ್ಪ, ಇದರಲ್ಲೇ ಹೆವಿ ಚೇನಲ್ಲೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 5 different types of antibodies, ಅಂದರೆ ಐಸೋಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, IgG, IgA, IgM, IgG and IgE. Okay, these 5 types are because of these variations in light chain, that is isotypes. Okay, so this is about antibody. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, do take a snapshot of this, you will understand it better. So example ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ IgG ಏನು ಯೂಸು, it crosses placenta, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there is immunity to baby. It is the type of passive acquired immunity. Okay, just one point about this, it has got maximum serum concentration. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ IgG, and it has got maximum half-life. Then it is very heat stable. Okay, this is about IgG. 3-4 points. It crosses placenta, therefore it gives immunity to baby. It has maximum serum concentration. It has got maximum half-life. ಮತ್ತೆ it is heat stable.
Okay. Next, IgM. IgM, what it does not cross placenta. Okay. It doesn't cross placenta. Okay. It participates in agglutination reaction. Explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ examples ಕೊಡ್ತೀನಿ. These are the types of antigen antibody reactions. Okay. Then it has got maximum molecular weight. Maximum molecular weight ಇರುವಂತ antibody ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ it is IgM. Okay. This is about IgM. Hope you have written it down. 3 points for ನಿಮ್ಮ 2 marks questions ಗೆ ಅಥವಾ 5 marks question ಗೆಲ್ಲ antibodies ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. Then you have IgA. IgA. Even this doesn't cross placenta. Then, but it is secreted via breast milk. Okay. Breast milk ಇಂದ ಇದು secrete ಆಗುತ್ತೆ. And local immunity question ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, this IgA is responsible for, this is the important point about this IgA, responsible for local immunity. Local immunity, that is mucosal immunity ಏನಿರುತ್ತೋ, that is IgA is responsible for it. Okay. So this is about IgA. IgA ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡಿದೆ IgD and IgE. ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ present on the surface of B cells. It is present as surface receptor of B cells. And then IgE. IgE ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? In allergic conditions, parasitic infections, and in certain skin diseases. ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಜಿಇ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೆ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. So very quickly we will see antigen and antibody reactions now. Okay. Antigen antibody reactions. Antigen antibody reactions. Okay. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಂಟಿಜನ್
ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬರೋದು IgG. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ streptococcal grouping tests, then you have syphilis grouping tests, like tube flocculation and slide flocculation test. You have ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್, ಎರಡು ಥರ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವೆರ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ VDRL ಟೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾವು. ಕಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ certain other precipitation tests like ಆಂಥ್ರಾಸಿಸ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಆಂಥ್ರಾಸಿಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಎಸ್ಕೋಲಿಸ್ ಥರ್ಮೋಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಕೊರೈನಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಡಿಫ್ತೀರಿಯೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಸ್ ಜೆಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಸ್ ಜೆಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಕೋಲಿ ಥರ್ಮೋಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, you have Alex gel precipitation test. So this is about precipitation. ಇನ್ನು ಎರಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್. ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ವಿಚ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ? IgM ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, IgM ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೆಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವೀಲ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪಾಲ್ ಬರ್ನೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಈಗ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವೈಡಲ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಮೇನ್ ಆಗಿ ವೈಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ. Then you have microscopic agglutination test, heme agglutination test, standard agglutination test ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಬ್ರುಸೆಲ್ಲಾ. ಬ್ರುಸೆಲ್ಲಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡನ್ ವಿತ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿಜನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಆಂಟಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಂಟೋಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಂಟೋಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಲೆಪ್ರಮಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. Then other tests like ASO titer, streptococcus ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಅಲ್ಲಿ.
that is neutralization reaction. Even for viral neutralization tests, ನಾನು ವೈರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ವೈರಸಸ್ಗೆ we use viral neutralization test, which is the gold standard test for all viruses. It is the gold standard test for all viruses. Okay, so this is about antigen antibody reactions, precipitation, agglutination and neutralization. ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ. Okay, so I think we are about to conclude now. Last but not the least, certain important tips, important techniques that I can give. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, how do you need to study during the last few days of your exams? Okay, how do you need to study? You need to do some smart work. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ವಿ ಯೂಶಲಿ ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ದೆನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನು? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ವಿ ಕೀಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಒಂದೇ ದಿನ ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಕೀಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ and don't lag at least today. Don't lag at least from today. Don't lag from today. Okay, you need to study step by step. Okay, step by step. ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Like notes, study, then revise, then solve question papers, solve previous year question papers. ಈ ಥರ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫೋನ್ ಆರ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ prohibited. At least during these exam days, reduce going out unnecessarily. Okay, unless it is very much necessary, only then you need to go out. Otherwise there is no reason to go out, there is no reason to use phone so much. At least short targets ಆದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದರೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಡೋಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? 23rd ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಆದರೂ ಕೀಪ್ ಕವರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಕೀಪ್ ನೀವೇನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿ, ನಾಳೆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೇನು ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. It will be a systematic approach.
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓದ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ವೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ ವೇ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ QP ಕೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್, ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್, ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ what you should do is, for every question you should begin every question in a new page. Every answer, okay, not question ನಿಮ್ಮ question paper ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Every answer, begin every answer in a new page or fresh page. ಹೊಸ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಹೊಸ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ರೂಢಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. That will give a very good impression to the examiner. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಗಿನ್ ಎವ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪೇಜ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಟೈಪ್ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ, ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು, ಮತ್ತು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ರಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನು, ವಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, and it will be easy for examiners to read what you have written and award marks for your answers according to what you have written. Okay, these are few important tips that I thought of sharing with you based on my experience and based on what I learned from my teachers and my seniors. So this is what I am trying to tell you. So I think it's time for me to appear, I guess. It has been a very long time. Where is this? So, we are at the end of master class now. Okay. So, before concluding, I would like to thank the entire Prepare EduTech team. Of course, Dr. Sandeep Huilgold sir, the CEO and founder, for taking up this initiative of conducting these master classes, which are of very immense help to the students, and also for giving me a platform to be of some help for you all. Okay, I have tried my best to cover almost everything that I could. Some sessions were lengthy. Even today's session was a bit lengthy, more than what I had expected to do. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೈರೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್, because that is the main intention behind this initiative of Prepare EduTech. Okay, so once again I thank you all for your patient listening. Thank you all. Take care and all the very best. Okay, thank you.